بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے، کس ام المومنین کی شکایت پر پردے کا حکم آیا؟ جواب ہے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی شکایت پر۔ سوال ہے، ام المساکین کس زوجہ مطہرہ کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے، وہ کون سا عمل ہے جس سے زیادہ عورتیں جنت میں جائیں گی؟ جواب ہے حسن اخلاق اور تقوی اختیار کرنے سے۔ سوال ہے، وہ شخص جو زکوٰۃ ادا کرنے کا حقدار ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جواب ہے صاحب نصاب۔ سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کون سا معجزہ عطا کیا تھا؟ جواب ہے مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرنے کا۔ سوال ہے، عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم کس سورہ میں نازل ہوا؟ جواب ہے سورہ احزاب میں۔ سوال ہے، بتائیں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی کیا ذمہ داری ہے؟ جواب ہے روح قبض کرنا۔ سوال ہے، کلمہ ایمان اور اعمال کی سیڑھی کس کلمے کو کہا گیا ہے؟ جواب ہے کلمہ طیبہ کو۔ سوال ہے، کس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج کو مومنین کی مائیں کہا ہے؟ جواب ہے سورہ احزاب میں۔ سوال ہے، بتائیں کہ نفس امارہ کیا کردار ادا کرتا ہے؟ جواب ہے برائی کی ترغیب دیتا ہے۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کن سے دوستی کرنے سے منع فرمایا ہے؟ جواب ہے یہود و نصارہ اور مشرکین سے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ جنت میں کس قسم کی نہریں ہوں گی؟ جواب ہے پانی، شہد، دودھ اور شراب طہور کی۔ سوال ہے، جنت کے 8 دروازے کس کے لیے کھول دیے جائیں گے؟ جواب ہے وضو کے بعد کلمہ پڑھنے والے کے لیے۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا طریقہ کس فرشتے نے سکھایا تھا؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال ہے، کیا بغیر وضو تسبیح پڑھنا جائز ہے؟ جواب ہے جی ہاں جائز ہے۔ سوال ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس مسلمان کا جھوٹا پینا حرام ہے؟ جواب ہے شرابی کا۔ سوال ہے، دنیا کا سب سے بڑا قبرستان کس ملک میں ہے؟ جواب ہے عراق میں۔ سوال ہے، منافق کو جہنم کے کس منزل پر قید کیا جائے گا؟ جواب ہے 7ویں منزل پر۔ سوال ہے، سب سے پہلے دنیا میں جنت کس کافر بادشاہ نے بنوائی تھی؟ جواب ہے شداد نے۔ سوال ہے، کون سا کام زیادہ کرنے سے انسان کی یادداشت زیادہ کمزور ہوتی ہے؟ جواب ہے زیادہ سونے سے۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی بیوی کی کیا نشانی بتائی ہے؟ جواب ہے شوہر کی فرما بردار ہوگی۔ سوال ہے، شیطان انسان کو کس کام سے روک کر زیادہ خوش ہوتا ہے؟ جواب ہے دین کے علم سے۔ سوال ہے، منافق پر سب سے بھاری نماز کس وقت کی ہوتی ہے؟ جواب ہے فجر اور عشاء کی نماز۔ سوال ہے، قرآن مجید کی چابی کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے بسم اللہ کو۔
सवाल है, इस्लाम के किस रुकन को छोड़ने वाला कुफर में चला जाता है? जवाब है नमाज को छोड़ने वाला। सवाल है, वो कौन सा अमल है जो इंसान को बेहयाई से रोकता है? जवाब है नमाज। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस सूरह में रहमतुल लिल आलमीन कहा गया है? जवाब है सूरह अनबिया में। सवाल है, सुन्नत के मुताबिक वजू करने वाला किस बीमारी से महफूज रहता है? जवाब है फालिज की बीमारी से। सवाल है, कौन से लोग दुनिया में ही अपने पेट में आग भर रहे हैं? जवाब है यतीम का माल खाने वाले। सवाल है, बताएं कि कौन सी सूरह पढ़ने वाला इंसान कभी भूखा नहीं सोता? जवाब है सूरह वाक़िया पढ़ने वाला। सवाल है, क्या आपको मालूम है कि इस्लाम में शादी से पहले लड़की में क्या चीज़ देखने का हुक्म है? जवाब है शर्म व हया। सवाल है, किस सूरह में मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है? जवाब है सूरह फातिहा में। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हक महर में क्या दिया था? जवाब है 20 ऊंट। सवाल है, वो कौन सी किताब है जो सबसे पहले खाल पर लिखी गई थी? जवाब है कुरान मजीद। सवाल है, कौन सी तकलीफ अल्लाह ताला के राजी होने की निशानी है? जवाब है हर वो तकलीफ जो अल्लाह ताला के ज्यादा करीब करे। सवाल है, वो कौन सी नमाज है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है? जवाब है तहज्जुद की नमाज। सवाल है, कौन सी चीज मांगने वाली औरत जन्नत में नहीं जाएगी? जवाब है बिला वजह तलाक मांगने वाली। सवाल है, किस फल का रस जिस्म के अंदरूनी हिस्से को साफ करता है? जवाब है अनार का रस। सवाल है, हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम की रूह कौन कब्ज करेगा? जवाब है खुद अल्लाह ताला। सवाल है, कौन सा इंसान कयामत के रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज्यादा करीब होगा? जवाब है दरूद शरीफ पढ़ने वाला। सवाल है, किस सूरह में अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों का जिक्र किया है? जवाब है सूरह रहमान में। सवाल है, कौन सी सब्जी गुर्दे की बीमारी दूर करती है? जवाब है उर्वी की सब्जी। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि सबसे अफजल सदका कौन सा है? जवाब है इल्म सीखना और इसे दूसरों को सिखाना। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका का आखिरी हफ्ता किस ज़ौजे मुहतरमा के घर गुजारा? जवाब है हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर। सवाल है, क्या आपको मालूम है कि शैतान घर की किस जगह पर रहता है? जवाब है जिस जगह गंदगी हो। सवाल है, खाना खाने के बाद नींद का आना किस बात की अलामत है? जवाब है अच्छी सेहत की। सवाल है, किस सूरह को एक बार पढ़ने से 10 कुरान पाक पढ़ने के बराबर सवाब मिलता है? जवाब है सूरह यासीन को। सवाल है, मच्छर का अजाब किस काफिर बादशाह पर आया था?
जवाब है नमरूद पर। सवाल है क़यामत के रोज़ मुसलमान किस जानवर पर सवार होकर पुल सिरात से गुजरेंगे? जवाब है कुर्बानी के जानवर पर। सवाल है कौन सी चीज़ मांगने वाली औरत जन्नत में नहीं जाएगी? जवाब है बिला वजह तलाक मांगने वाली। सवाल है वो कौन सी नमाज है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है? जवाब है तहज्जुद की नमाज। सवाल है कौन सा इंसान क़यामत के रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा करीब होगा? जवाब है दरूद शरीफ पढ़ने वाला। सवाल है क़यामत के रोज़ मुसलमान किस जानवर पर सवार होकर पुल सिरात से गुजरेंगे? जवाब है कुर्बानी के जानवर पर। सवाल है मच्छर का अजाब किस काफिर बादशाह पर आया था? जवाब है नमरूद पर। सवाल है वो कौन सा फरिश्ता है जो दिन में 2 मरतबा हमारे घर आता है? जवाब है रिज़्क वाला फरिश्ता। सवाल है कौन सा अमल करने वाले का मौत का हुक्म वापस ले लिया जाता है? जवाब है सदका देने वाले का। सवाल है वो कौन सा अमल है जो गुनाहों को बर्फ की तरह पिघला देता है? जवाब है हुस्न अखलाक। सवाल है क्या आप जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्नत में कितनी औरतों से शादी होगी? जवाब है 3 औरतों से। सवाल है कौन सी चीज़ खाने वाले की 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं होती? जवाब है हराम का लुक्मा खाने वाले की। सवाल है बताएं कि वो कौन सी सूरा है जिसका सवाब 1/3 कुरान पाक के बराबर है? जवाब है सूरा इखलास का। सवाल है क्या आप जानते हैं कि मालो दौलत के अलावा और कौन सी चीज़ रिज़्क़ हलाल में शामिल है? जवाब है नेक औलाद। सवाल है क्या आप जानते हैं कि किस इबादत को जन्नत का दरवाज़ा कहते हैं? जवाब है जिहाद को। सवाल है क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले किस मखलूक ने खाना काबा के गिर्द तवाफ किया था? जवाब है फरिश्तों ने किया था। सवाल है अल्लाह ताला की नज़र में सबसे ताकतवर इंसान कौन सा है? जवाब है अल्लाह ताला पर तवक्कल करने वाला। सवाल है क्या इस्लाम में टाई बांधना जायज़ है या नहीं? जवाब है जी हाँ जायज़ है। सवाल है कौन सी शय पीने वाली औरत के राज फाश हो जाते हैं? जवाब है शराब पीने वाली औरत के। सवाल है जिस्म से ज़्यादा बदबू का आना किस चीज़ की अलामत हो सकती है? जवाब है हराम खाने की। सवाल है क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा पानी है जिसे खड़े होकर भी पी सकते हैं? जवाब है आबे ज़मज़म को। सवाल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शैतान किस नाम से पुकारते हैं? जवाब है अब्दुल कहार के नाम से। सवाल है जिस्म का कौन सा हिस्सा गुनाह करने से तब्दील हो जाता है? जवाब है दिल। सवाल है क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले अल्लाह ताला के हुक्म से जन्नत में कौन दाखिल होंगे?
جواب ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی عورت کی کیا پہچان بتائی ہے؟ جواب ہے اچھی عورت شوہر کی فرمانبردار ہوتی ہے۔ سوال ہے قیامت کے روز انسانوں کے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ وزنی اعمال کون سا ہوگا؟ جواب ہے حسن اخلاق ہوگا۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس انسان کو سب کچھ عطا کرتا ہے؟ جواب ہے رحم دل انسان کو۔ سوال ہے کس سورہ کی روزانہ صبح تلاوت کرنے والا امیر ہو جاتا ہے؟ جواب ہے سورہ یاسین کی۔ سوال ہے کس نبی کو مچھلی نے نگل لیا تھا اور بعد میں نکال دیا تھا؟ جواب ہے حضرت یونس علیہ السلام کو۔ سوال ہے بتائیں کہ مرنے والے انسان کی آنکھیں کس چیز کا پیچھا کرتی ہیں؟ جواب ہے اپنی جان کا۔ سوال ہے کون سا عمل کرنے سے شیطان کا منہ کالا ہوتا ہے؟ جواب ہے مسواک کرنے سے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس مخلوق کو معصوم پیدا کیا ہے؟ جواب ہے فرشتوں کو۔ سوال ہے وہ کون سا گناہ ہے جو زنا سے بھی بڑا گناہ ہے؟ جواب ہے کسی انسان کی غیبت کرنا۔ سوال ہے کون سا کام کرنے سے عورت کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب ہے اسلام چھوڑنے سے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے لوگ کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟ جواب ہے بتوں کی۔ سوال ہے انسان نے میت کو دفنانے کا طریقہ کہاں سے سیکھا؟ جواب ہے کوے سے۔ سوال ہے وہ کون سی بیماری ہے جو انسان کی نیکیوں کو دیمک کی طرح کھا جاتی ہے؟ جواب ہے حسد کی بیماری۔ سوال ہے قرآن پاک کی 7 منزلیں کس نے مقرر کی؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔